स्वाध्याय 7.2 दाखला नंबर 2 त्रिकोण एबीसी में एडी ए बीसी नो लंब द्विभाजक छे। साबित करो कि त्रिकोण एबीसी के जेमा एबी इज इक्वल टू एसी होय तेवो समद्विबाजु त्रिकोण छे। पक्ष त्रिकोण एबीसी में एडी ए बीसी नो लंब द्विभाजक छे। अहीं आपणे त्रिकोण एबीसी में एडी ए बीसी नो लंब द्विभाजक छे। लंब द्विभाजक एटले के अहींया लंब छे एटले अहींया काटखूणो बने अने द्विभाजक एटले बे सरखा भाग करे छे एटले आ भाग एटले के बीडी इज इक्वल टू डीसी एटले बीडी अने डीसी ए बे सरखा भाग थाय छे। ए प्रमाणे एडी अहींया काटखूणो बनावे छे अने बीसीना बे सरखा भाग करे छे। साध्य त्रिकोण एबीसी के जेमा एबी इज इक्वल टू एसी होय तेवो समद्विबाजु त्रिकोण छे, जे आपणे साबित करवानुं छे के भाई आ समद्विबाजु त्रिकोण छे एमां एबी अने एसी ए बे बाजुओ सरखी छे, जे आपणे साबित करवानुं छे। साबिती त्रिकोण एबीडी अने त्रिकोण एसीडी मां हवे अहींया त्रिकोण एबीसी में एडी आपणे लंब द्विभाजक दौरीए एटले बे नाना त्रिकोण बने छे। बे नाना त्रिकोण में हवे एक त्रिकोण एबीडी त्रिकोण एबीडी अने त्रिकोण एसीडी आ बे नाना त्रिकोण ने आपणे सरखावीए। आ बे त्रिकोण में शुं सरखुं छे? चलो तो बीडी इज इक्वल टू सीडी, बीडी इज इक्वल टू सीडी एटले के आ रेखाखंड ने आ रेखाखंड सरखा छे। बीडी इज इक्वल टू सीडी। एडी इज इक्वल टू एडी ए सामान्य बाजू छे। आ त्रिकोण में पण एडी बाजू छे अने आ नाना त्रिकोण में पण एडी बाजू छे एटले एडी बंने में सामान्य छे एटले एडी इज इक्वल टू एडी बंने त्रिकोण में ए बाजू छे। खूणो एडीबी, खूणो एडीबी एटले आ खूणो अने खूणो एडीसी ए बंने सरखा छे एटले के खूणो एडीबी इज इक्वल टू खूणो एडीसी काटखूणा ए बंने काटखूणा छे एटले सरखा थाय। हवे अहींया त्रिकोण में त्रण बाबतो सरखी थाय छे तो आ बंने त्रिकोण सरखा थाय एटले के आ बंने त्रिकोण एकरूप थाय। आ बंने त्रिकोण एकरूप थाय तो एमना अनुरूप खूणा पण एकरूप थाय एटले अहींया त्रण बाबतो सरखी छे त्रिकोण में एटले बंने त्रिकोण एकरूप थशे। एकरूप थाय एटले पछी एना बधा अंगो एकरूप थशे। माटे त्रिकोण एबीडी एकरूप त्रिकोण एसीडी बाखुबा बाखुबा शरत प्रमाणे आ बे त्रिकोण एकरूप थाय छे। हवे त्रिकोण एकरूप थाय छे तो एमना खूणा पण एकरूप होय माटे खूणो एबीडी इज इक्वल टू खूणो एसीडी। हवे खूणो एबीडी छे एमां डी नी जग्याए सी मूकीए तो एनो ए ज खूणो रहे छे एटले के खूणो एबीसी अहींया डी नी जग्याए सी मूको ए ज प्रमाणे अहींया डी नी जग्याए बी मूको तो खूणा एना ए ज रहे छे एटले खूणो एबीडी इज इक्वल टू खूणो एसीडी माटे खूणो एबीसी इज इक्वल टू खूणो एसीबी। हवे आ बे खूणा सरखा छे तो आ खूणानी सामेनी बाजू एसी छे, आ खूणानी सामेनी बाजू एबी छे तो खूणा सरखा होय तो एमनी सामेनी बाजुओ पण सरखी होय एटले के एसी इज इक्वल टू एबी जे आपणे साबित करवानुं छे। माटे त्रिकोण एबीसी समद्विबाजु त्रिकोण छे जे साबित थाय छे। दाखला नंबर 3 त्रिकोण एबीसी समद्विबाजु त्रिकोण छे। बीई અને સીએફ
એ અનુક્રમે સમાન બાજુઓ AC અને AB પર વેધ છે. સાબિત કરો કે આ વેધ સમાન છે. પક્ષ ત્રિકોણ ABC સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. અહીંયા આપણને એક ત્રિકોણ આપેલો છે. ત્રિકોણ ABC એ સમદ્વિબાજુ છે. BE અને CF એ અનુક્રમે સમાન બાજુઓ AC અને AB પર વેધ છે. તો અહીંયા BE એ AC પરનો વેધ છે. અહીંયા BE એ AC પરનો વેધ છે, એટલે કે અહીંયા કાટખૂણો બનાવે છે. એ જ પ્રમાણે CF એ AB પરનો વેધ છે. અને AB અને AC એ બંને સમાન બાજુઓ છે. AB અને AC એ ત્રિકોણમાં બંને સમાન બાજુઓ છે. સાધ્ય BE = CF, એટલે કે બંને વેધ સમાન છે એમ આપણે સાબિત કરવાનું છે. સાબિતી: ત્રિકોણ ABC સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે, એટલે AC = AB. એ બાજુઓ સમાન હોય તો એમની સામેના ખૂણા પણ સમાન થાય. ACની સામેનો ખૂણો ABC. AC રેખાખંડ છે. ACની સામેનો ખૂણો એટલે આ ખૂણો, એટલે કે ખૂણો ABC. ખૂણો ABC = ખૂણો ACB. બાજુ ABની સામેનો ખૂણો ACB. આ AB બાજુ છે, એની સામેનો ખૂણો ACB, એટલે બંને ખૂણા પણ સમાન થશે. હવે અહીંયા ખૂણો ABC છે, એ Cની જગ્યાએ આપણે હવે અહીંયા એની જગ્યાએ આપણે F વાપરીએ તો ખૂણો એનો એ જ રહેશે. ખૂણો ABC કહો કે ખૂણો FBC કહો, એ બંને એકનો એક જ ખૂણો છે, એટલે એની જગ્યાએ આપણે F મૂકી દઈએ. અહીંયા એની જગ્યાએ F મૂકી દઈએ, એટલે ખૂણો FBC = એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ એની જગ્યાએ E, એટલે ખૂણો અહીંયા ECB. માટે ખૂણો FBC = ખૂણો ECB. એ ખૂણા સરખા થશે. હવે ત્રિકોણ FBC અને ત્રિકોણ ECBમાં એમાં આપણે અનુરૂપ અંગો સરખાવીએ. ખૂણો FBC = ખૂણો ECB, જે આપણે હાલ જ સરખો બતાવ્યો છે, એટલે આ બે ત્રિકોણમાં આ ખૂણો સરખો છે. ખૂણો BFC = ખૂણો CEB, કાટખૂણા. એ બંને ખૂણા કાટખૂણા છે, એટલે ખૂણો BFC આ ખૂણો અને ખૂણો CEB આ બે ખૂણા કાટખૂણા છે. કાટખૂણા BC = BC. હવે BC બંને ત્રિકોણમાં સામાન્ય બાજુ છે. ત્રિકોણ FBC અને ત્રિકોણ ECBમાં BC બાજુ બંને ત્રિકોણમાં છે, એટલે સામાન્ય બાજુ છે, એટલે BC = BC. માટે ત્રિકોણ FBC એકરૂપ ત્રિકોણ ECB ખુખુબા શરત પ્રમાણે બે ત્રિકોણ એકરૂપ છે, અને બે ત્રિકોણ એકરૂપ હોય તો એમની અનુરૂપ બાજુઓ BE = CF. BE અને CF એકરૂપ છે, પરંતુ BE અને CF એ અહીંયા વેધ આપ્યા છે, એટલે કે બંને વેધ એ સરખા છે, એટલે કે BE = CF જે સાબિત થાય છે. સ્વાધ્યાય 7.2 દાખલા નંબર 7, જેમાં ખૂણો A = 90° અને AB = AC હોય તેવો કાટકોણ ત્રિકોણ ABC છે, તો ખૂણો B અને ખૂણો C શોધો.
ખૂણો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90°, AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80. એટલે કે અહીંયા એક ત્રિકોણ આપ્યો છે ABC. ABCમાં ખૂણો એ કાટખૂણો છે એટલે આ 90° છે, અને AB અને AC એ બંને બાજુઓ સમાન છે, સરખી છે. ચલો, AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80, તો ABની સામેનો ખૂણો C, AB એની સામેનો ખૂણો C. એ જ પ્રમાણે AC, તો AC એની સામેનો ખૂણો B. એટલે કે સમાન બાજુઓની સામેના ખૂણા સમાન હોય, એટલે કે C અને B સરખા છે. હવે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા, ખૂણો A પ્લસ ખૂણો B પ્લસ ખૂણો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180°. ખૂણા એનું માપ 90° આપણને આપેલું છે. બી ખૂણો એમને એમ મૂકી દઈએ. C બરાબર B છે, C બરાબર B છે, તો Cની જગ્યાએ B મૂકી દઈએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180°. માટે 2B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 માઇનસ 90. માટે ખૂણો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90/2. માટે ખૂણો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45. માટે ખૂણો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45. એટલે કે બંને ખૂણા સરખા છે. સ્વાધ્યાય 7.2 દાખલા નંબર 8. બતાવો કે સમબાજુ ત્રિકોણના બધા જ ખૂણાના માપ 60° હોય છે. ત્રિકોણ ABC સમબાજુ છે. અહીંયા આપણને એક ત્રિકોણ આપેલો છે. ત્રિકોણ ABC એ સમબાજુ છે. સરખી નિશાની વડે આપણે બધી બાજુ સરખી છે એવું બતાવી દીધું છે. એટલે કે ત્રિકોણ ABC સમબાજુ છે. માટે AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC. એટલે કે ત્રણેય બાજુઓ સરખી છે. હવે આપણે આ બંને બાજુ લઈ લઈએ. AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC. AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC, તો ABની સામેનો ખૂણો C, AB એની સામેનો ખૂણો C, ABની સામેનો ખૂણો C, અને બાજુ BCની સામેનો ખૂણો A, BC એની સામેનો ખૂણો A. એટલે કે સમાન બાજુની સામેના ખૂણા સરખા હોય છે. માટે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ A. એ જ પ્રમાણે આપણે AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC લઈએ. AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC. ABની સામેનો ખૂણો C, AB એની સામેનો ખૂણો C, અને ACની સામેનો ખૂણો B. એટલે કે ખૂણો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો B. એટલે C ઇઝ ઇક્વલ ટુ A અને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ B. એટલે કે અહીંયા A અને B પણ સરખા છે. એટલે કે ત્રણેય ખૂણા સરખા છે. માટે ખૂણો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો C. ત્રિકોણમાં ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180°. અહીંયા ત્રણેય ખૂણા સરખા છે. માટે ખૂણો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180/3. 180/3 એટલે 60. એટલે કે ત્રણેય ખૂણાના માપ 60° હોય છે, જે સાબિત થાય છે.